सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां 7th क्लास दी जिहड़ी भूगोल दी किताब हैगी है जी, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ही पार्ट नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। स्पैशली उन्हां दे विच जिहड़े बनदे क्वेश्चन हैगे आ जी, MCQ फॉर्म दे विच भी हो सकदे आ, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकदियां ने। सो जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपां इन्हां क्लासेस विच उन्हां नूं समझांगे। जेकर तुसी PS टैट दी सी टैट दी तैयारी कर रहे हो तो ये जिहड़ी वीडियो है तुहाडे एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। सो तुसी इस वीडियो नूं लास्ट तक वेखना है, फिर ही तुहाडी जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग हैगी है जी वो डेवलप होनी है। हो सकता है तुहाडा जिहड़ा इंटरस्ट हैगा जी ये वीडियो वेखण तो बाद बन जाए एंड तुसी इस क्लास की जिहड़ी किताब हैगी है ना तुसी वो भी रीड कर सकते हो। सो दोस्तों वीडियो नूं करदे हां शुरू। वीडियो नूं शुरू करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ एंड अपने चैनल नूं सपोर्ट करन लई ये जिहड़ी वीडियो है तुसी आपदे दोस्तां नूं भी शेयर कर सकदे हो, क्योंकि असी इस तरह दीयां इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोस बनाउंदे रहने आ। सो सब तो पहला आपां ये डिस्कस कर लैंदे आ कि अज आपां किहड़े जिहड़े लैसन हैगे आ उन्हां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। सो अज दे लैसन दे तुसी नेम वेख सकदे हो जी, जिवें कि पहला जिहड़ा पार्ट हैगा जी वो हैगा जी वातावरण। वातावरण तो बाद धरती का अंदरूनी अते बाहरला रूप, उस तो बाद वायुमंडल अते तापमान, उस तो बाद है जी महासागर, उस तो बाद है जी कुदरती वनस्पति अते जंगली जीव, मनुखी वातावरण, बस्तियां, आवाजाई अते संचार। ये जिहड़े 6 पार्ट ने जी आपां इन्हां नूं इक्को वीडियो विच समझांगे। सो शुरू करते हैं सब तो पहला वातावरण तो। वातावरण तो तुसीं की समझदे हो या फिर वातावरण तो की भाव है? वातावरण तो भाव साडे आले दुआले तो है ਅਤੇ इस विच धरातल, जलवायु आदि तत्व शामिल होंदे हन। तुसी आले दुआले की कुछ वेखदे हो, जिवें तुहाडे सामने पत्थर हैगे आ जी, घर हैगे आ, दरख्त हैगे आ, पानी है जी, हवा है, ये सब की है? ये सब तुहाडा वातावरण है। नदियां हो सकदियां ने जी, समुंदर हो सकदे ने, मारुथल हो सकदे आ। ये सारा अपना मारुथल की हैगा जी, इन्हां नूं आपां वातावरण दा नाम दिन्ने आ। वातावरण के जिहड़े मुख मंडल हैगे आ जी वो किहड़े-किहड़े हुंदे आ? दूसरा प्रश्न है। वातावरण दे विच मुख तुहानूं 4 मंडल वेखण नूं मिलदे आ। एक तो हैगा जी वायुमंडल, वायुमंडल तो बाद हैगा जी थल मंडल, थल मंडल तो बाद है जी जल मंडल, जल मंडल तो बाद हैगा जी जीव मंडल। एंड वायुमंडल, थल मंडल, जल मंडल जिथे मिल जाते हैं ये तिन्ने रल के बनाउंदे ने जी जीव मंडल। इत्थे लिखिया होया जीव मंडल, बायोस्फीयर आपां इहनूं अंग्रेजी विच कह दिंने आ। बायोस्फीयर आपां क्यों कहने आ या फिर जीव मंडल आपां क्यों कहने आ? क्योंकि ये जिहड़े तिन्ने मंडल हैगे आ जी ये पॉसिबल बनाउंदे आ कि जेकर किते भी लाइफ जेकर पॉसिबल करनी है ना आपां, सो ये तिन्ने मंडलों का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिवें कि अज आपां अपने टाइम की गल करिए, जेकर सानू हवा ना मिले तो आपां फिर भी मर जाना आ, जे जमीन ना मिले तो आपां फसलां वगैरह कित्थे उगावांगे, कित्थे ग्रो करांगे, जेकर जल मंडल ना होया तो आपां पानी वगैरह कित्थों पीवांगे। सो ये आपां कह सकते हैं मुख मंडल हुंदे ने वातावरण दे। उस तो बाद वेखो मनुख वातावरण नूं किवें प्रभावित करता है। सो आपां की हैगे ने जी, आपां हैगे आ जी ह्यूमन बीइंग। आपां वातावरण नूं किवें प्रभावित कर रहे हां? मनुख कई ढंगां नाल वातावरण नूं प्रभावित करता है। असी बहुत सारे तरीके ने जी जिस हिसाब नाल आपां वातावरण नूं प्रभावित करदे हां। पहला दस्सिया होया मनुख ने अपने रहण लई जंगल कट के शहर बनाए हन। भाव यह कि जिवें जिवें लोगों की आबादी वध रही है, अपनी आबादी वध रही है, आपां की कर रहे हैं? आपां नूं जमीन की घाट हो रही है। जमीन की घाट होने करके आपां जिहड़े जंगल ने जी उन्हां नूं वढना शुरू कर रहे हैं। जंगलों नूं वढ के आपां आपदे घर बनाने शुरू कर रहे हैं। सो ये की कर रहे हैं? आपां किते ना किते वातावरण नूं प्रभावित कर रहे हैं। उसने दरियावां उत्ते बन बना के नहरां राही मारुथलां विच पानी पहुंचा दिता है। जिवें मान लो राजस्थान विच पानी नहीं आउंदा, तुहानूं ये भी पता होना कि पंजाब विचों भी राजस्थान नूं पानी दिता जांदा है। सो आपां की कर रहे हैं? आपां ना वड्डे वड्डे जिहड़े दरिया हुंदे ने जी, समुंदर हुंदे ने, दरियावां दी आपां गल करदे हां ते उत्थे आपां बन बना दिंने आ। बन भाव ब्रिज बना दिंने आ एंड ब्रिज बना के नहरां दे राही आपां मारुथलां वाले जिहड़े पासे हैगे आ जी उन्हां नूं आपां पानी दे रहे हैं। ठीक है जी, मतलब कि ये भी किते ना किते आपां वातावरण नूं प्रभावित कर रहे हैं। उसने विज्ञानक राही कुदरती शक्तियां ते बहुत हद तक काबू पा लिया है। सो ये गल बिल्कुल ठीक है जी। साइंस के थ्रू आपां जिहड़ियां कुदरती शक्तियां हुंदियां ने, जिवें कि कई बार हड़ वगैरह आ जाते हैं तो उन्होंने भी रोकने लिए आपां रोक तो नहीं सकते बट उहदे नाल आपां बचाव कर सकते हैं। जिवें कई बार आपां बन वगैरह बना दिंने आ, ब्रिज बना दिंने आ। सो कई बार जिहड़ा पानी हो गया हैगा जी उत्थे इकट्ठा हो जाता, भाव हड़ नहीं आता। सो आपां कुछ हद तक जिहड़ियां कुदरतियां जिहड़ियां शक्तियां हुंदियां ने, जिवें कि कई बार तूफान आ जाते हैं या फिर जिहड़े स्टॉर्म हैगे आ जी, हनेरी चल पैंदी है ते आपां वधिया घर बनाए हुए ने जी, आपां किते ना किते उहदे विच सेफ रह सकदे हां। सो मतलब इन्हां ने यही गल कही है कि आपां इहदे नाल भी आपां कुदरत जिहड़ा है कुदरत हैगी है जिहड़ी वातावरण है आपां उहनूं प्रभावित कर रहे हां।
ਉਸਨੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸਿਆਲ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਆਲ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀਮਾ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 3 ਪਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਿਆਲ, ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ Si ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਲਿਕਾ, A ਤੋਂ Al ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਸੀਮਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀਮਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ S ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਲੀਕਨ, Ma ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ, ਨਾਈਫ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਫੈਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਆਲ, ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਈਫ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ 4 ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ 4 ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੀਕਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ, Fe ਪਤਾ, ਫੈਰਸ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ Fe ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਗਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਜਗਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 71% ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 29% ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 71% ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਦਵੀਪ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 29% ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ 3 ਖੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੇਪੜੀ, ਕਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ SiAl, ਸਿਲਿਕਾ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਲੀਕਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸੀਮਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਲੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ SiMa, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਲੀਕਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਫ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਫੈਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਰ ਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ ਕੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾਰਮਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ? 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੌਕਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਤੈਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਤੈਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਬਾਰੇ। ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕॉन ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਲੀਕॉन ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ SiMg ਦੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੌਖਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੌਖਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੌਖਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੌਖਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਘਾਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਗਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਗਨੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮ ਅਤੇ ਤਰਲ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਚੱਟਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਗਮਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਗਮਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਗਮਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਹਿਦਾਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਦਾਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਰੇਤ ਪੱਥਰ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਸ਼ੈਲ, ਸਲੇਟ, ਪੀਟ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤਹਿਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਤੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਆਈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਆਈ, ਹਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤਹਿ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਹਿਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਦਾਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੇਤ, ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਦਾਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਹਿਦਾਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੇਤ ਪੱਥਰ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਸ਼ੈਲ, ਸਲੇਟ, ਪੀਟ। ਸੋ ਤਹਿਦਾਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚੱਟਾਨਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸੀਟੈਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਟੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ
ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਸਲੇਟ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਟਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਲਗਾਈਏ, ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਲਗਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਕੁਝ ਆ ਕਿ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਸਲੇਟ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤ ਪੱਥਰ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਸੇਲ, ਸਲੇਟ, ਪੀਟ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਬਰਕ। ਅਬਰਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਬਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਾਤਵਿਕ ਖਣਿਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਬਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਲਈ, ਰਬੜ, ਕਾਗਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਬਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਆਪਾਂ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਈਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਪਜਾਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਜਾਂ ਗਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਗਲਾਫ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ 4 ਤਹਿਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ, ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਹਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਅਤੇ ਧੂਣ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਗੰਦਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੂਆਂ, ਧੂੜ ਕਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਧਰੋਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੇਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਠੋਸ ਕਾਰਕ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੂਣ ਕਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਧੂਣ ਕਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਈਂਧਣ ਦੇ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਲਣ ਵਗੈਰਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਮਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ। ਗੈਸੀ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਸੀ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮੋਗ। ਧੂਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 78.03। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 21%, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 20.99 ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਰਗਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.94% ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 0.03% ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 0.01%। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੈਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੀਵਾਂ
ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਿਮਾਚਲ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਪੈਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰਾ ਬੈਂਗਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਣੂ ਆਇਨ ਜਾਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਣੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਇਨ ਜਾਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੂਣ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਕੋਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਪੂਆਂ ਕੋਲ ਖਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਖਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਖਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਗਲਫ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਫ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਨਾਰਥ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਕਾਮਚਟਕਾ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਰੋਸ਼ਿਵੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਰੋਸ਼ਿਵੋ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਕਾਮਚਟਕਾ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਚੰਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਚੰਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਸਮੇਂ ਸਾਗਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਅ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੀ।
ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੌਸਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੌਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌਣਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਸਾਗਰੀय ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਚੜਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਛਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗਲਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਗਰਮ ਜਲ ਕਾਰਨ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੰਮੀ ਰਹੂਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਪਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਣਾ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਗਰੀ ਜਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਧਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੌਣਾ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਡੇਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ 26 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ
रुख पौधों ਅਤੇ जड़ी बूटियां तो है जो कुदरती तौर ते अपने आप मनुख की कोशिश तो बिना ही उग जाते हैं। अपने आप ही नैचुरल वे नाल जड़ियां जड़ियां बूटियां उग जांदियां ने, उन्हां नूं आपां नैचुरल वैजीटेशन या फिर कुदरती वनस्पति का नाम दिंदे आ। कुदरती वनस्पति नूं किन्ने भागां विच वंडिया गया है? कुदरती वनस्पति नूं 3 भागां विच वंडिया गया है। पहला हैगा जी वन या फिर जंगल, दूजे हैगे जी घाह दे मैदान ग्रासलैंड्स, तीजा हैगा जी मारूथली झाड़ियां जिहड़ियां कि डेजर्ट बुशेस हुंदियां ने, इन्हां दी गल कीती जा रही है। जंगलां तो किहड़ियां वस्तुआं प्राप्त हुंदियां हन? जंगलां तो सानू कई तरह दीयां लकड़ी, बांस, कागज बनाउण वाले घाह, गूंद, गंदा बरोजा, तारपीन, लाख, चमड़ा रंगण दा जिहड़ा छिलका है, दवाइयां लई जड़ी बूटियां आदि वस्तां जिहड़ियां प्राप्त हुंदियां ने जी, ये जंगलां तो ही प्राप्त हुंदियां ने। वन असिद्धे तौर ते साडी की सहायता करदे आ? इनडायरैक्ट वे नाल जिहड़े जंगल हैगे आ, फॉरेस्ट हैगे आ, किवें हैल्प करदे आ जी? ये वातावरण तो कार्बन डाइऑक्साइड लैके ऑक्सीजन छड्डदे हैगे आ। सो बिल्कुल ठीक है जी, आपां की करदे आ? आपां ऑक्सीजन लैंदे आ, कार्बन डाइऑक्साइड छड्डदे आ, ते अपने जिहड़े व्हीकल्स ने जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हानिकारक गैसां निकलदियां ने, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलदा है। सो ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਧਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੌਖੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਲੱਡਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮਾਰੂਥਲ ਮਨੁੱਖ परिस्थिति संतुलन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ परिस्थिति संतुलन ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਵਾਸ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ परिस्थिति ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 33% ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 22-23% ਹੀ ਮਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਲ, ਫਰ, ਸਪਰੂਸ ਆਦि ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਲ, ਫਰ ਅਤੇ ਸਪਰੂਸ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਗੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਝੜੀ ਵਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਤਝੜੀ ਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹਨ? ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹਨ? ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰੰਤੂ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।
इन्हां घाह दे मैदानां नूं यूरेशिया विच स्टैपीज, उत्तरी अमरीका विच प्रेरीज, दक्षिणी अमरीका विच पंपाज नाम नाल जाणिया जांदा है। दक्षिणी अफ्रीका विच वेल्ड, आस्ट्रेलिया विच डाउन्स दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, इन्हूं तुसीं चंगे तरीके नाल याद कर लिओ। मैं एक बार फिर तो रिपीट भी कर दिंदा कि जिहड़े अपने घाह दे जिहड़े मैदान हुंदे आ जी, इन्हां विच जिहड़े कि यूरेशिया विच जिहड़े घाह दे मैदान तुहानूं वेखण नूं मिलदे हैगे आ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਪਲੱਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਪਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡਾਊਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ। ਲਿਖੋ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਨਸਪਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਆਦि ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਆਦि ਹੀ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਸਤੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੱਧਰੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਬਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਤੀਲੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸੜਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਣ ਸਨ, ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੂਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਲ ਮਾਰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ।
पहला हैगा जी उत्तरी अंध महासागरी मार्ग, दूसरा हैगा जी शांत महासागरी मार्ग, तीसरा है जी केप मार्ग, चौथा है जी स्वेज नहर मार्ग, उस तो बाद हैगा जी पनामा नहर मार्ग। संसार दे अंदरूनी जल मार्गां दे नाम दसो। संसार दे अंदरूनी जल मार्गां दे नाम दसो। यह है जी गंगा ते ब्रह्मपुत्र भारत, यांगसी क्यांग दरिया जिहड़ा कि चीन विच है, अमेजन नदी अमेजन दरिया दक्षिणी अमरीका विच, डैन्यूब दरिया यूरोप विच। इहदे नाल तुहानूं एक होर भी जीके दा प्रश्न मिल जाता है कि गंगा ते ब्रह्मपुत्र भारत विच है, ये तो सारिआं नूं पता, बट एमेजोन नदी बारे हो सकदा सारिआं नूं ना पता होवे। ये दक्षिणी अमरीका विच पाई जाती है। डैन्यूब जिहड़ी दरिया हैगा जी ये तुहानूं यूरोप विच वेखण नूं मिलदा है जी। यांगसी क्यांग दरिया तुहानूं चीन विच वेखण नूं मिलदा है। सो ये कुछ अंदरूनी जल मार्ग हैगे आ, भाव ये कि ये अपने देश दे विच ही या फिर ये ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ देश ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। वायु मार्गां राही संसार एक ग्लोबल पिंड बन गया है, इस तत्थ नूं उदाहरण देके समझाओ। ठीक है जी। वायु मार्ग सब तो तेजी गति वाला आवाजाही का साधन हैगा जी। हवाई जहाज़ां नाल सारा संसार आपस में जुड़ गया है। हुण असीं संसार विच किते भी बहुत घट समय विच पहुंच सकते हां, इस करके सारा संचार एक ग्लोबल पिंड बन गया है। संचार दे साधन किहड़े-किहड़े हन, इन्हां दी उन्नति नाल सानूं की लाभ हुंदा है। संचार दे साधन जिहड़े हुंदे हैगे आ जी, इहदे साधन एक थां ते लोकां दा दूजी थां दे लोकां नाल संपर्क जोड़दे हैगे आ। डाक हो गया, टैलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया जी, रेडियो हो गया, मैगजीन, अखबार, इंटरनेट, ये सारे संचार दे साधन हैगे आ। टैलीफोन अते मोबाइल आदि नाल असीं संसार भर विच गलबात कर सकदे हां। मैगजीन अते अखबार सानूं दुनिया भर दीआं घटनावां बारे दसदे आ। इंटरनेट राहीं असीं हर प्रकार दी जिहड़ी जानकारी अते सिੱਖਿਆ प्राप्त कर सकदे हां। सुवेज नहर बारे विस्तार सहित लिखो। सुवेज नहर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हैगा जी। इस नहर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, यूरोप के ਜਿਹੜੇ देश ने जी उन्होंने दक्षिणी एशिया, आस्ट्रेलिया वर्गे देशों नाल इनू मिलाउंदा हैगा सी। सो ये सीगी जी अपने 7वीं क्लास की जियोग्राफी की कंप्लीट किताब। उम्मीद मैं यही करूँगा ये सैशन तुहाडे लई यूजफुल रहा होगा। मेरे वालों यही कोशिश की गई सी कि ये क्लास बेशक छोटी होवे बट तुहानूं एक थोड़ी बहुती जिहड़ी जानकारी हैगी आ 7th क्लास की जियोग्राफी बारे वो जरनल जिहड़ी जानकारी हैगी आ जी वो तुसीं प्राप्त जरूर कर ली होगी। बाकी तुसीं इस पाठ नूं या फिर इस कंप्लीट चैप्टरां की जिहड़ी किताब हैगी आ जी उहनूं पढ़ना चाहो तो वो वैल एंड गुड हैगा जी, उहनूं तुसीं जरूर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जी वीडियो हैगी सुनने तो बाद तुहाडा जिहड़ा इंटरस्ट हैगा जी वो जियोग्राफी प्रति वो थोड़ा बहुत जरूर इनक्रीज होगा। सो अज दी वीडियो विच इन्ना ही। जेकर वीडियो पसंद आई होवे तां तुसीं इस वीडियो नूं लाइक करन तो बाद आपदे दोस्तां नूं शेयर कर सकते हो। चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुल्लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ। कमेंट करके मेरी जिहड़ी मोटिवेशन दा जिहड़ा लैवल हैगा जी वो जरूर वधाइओ। सो इस दे नाल ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।